یہ دربار کا فرنٹ والا حصہ ہے۔ یہ بہت ہی پیارا مزار ہے۔ یہ خواجہ معین الدین اجمیری دی لڑی ہے تو بہت وڈی ہستی ہے الحمدللہ۔ انہوں دا خاندان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عباس، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی نیوز۔ اسی ٹائم میں موجود ہوں تحصیل یزمان چک 22 DNB 21 DNP۔ یہاں پر ایک دربار ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا دربار ہے اور مشہور ہے دو قبراں۔ اور یہ دربار کوئی دلہا دلہن کا یہاں کوئی سابقہ دور میں کوئی وقوع ہوا تھا، وہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور یہاں میں آپ کو دربار بھی دکھاتا ہوں اور دلہا دلہن یہاں شادی کر کے یہاں سے جا رہے تھے سفر میں، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اور یہاں جو حافظ صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہیں تو نابینا بیچارے، وہ جو یہاں رہتے ہیں، تو کیونکہ میں اس ایسے ٹائم میں آیا ہوں کہ اس ٹائم جو ہے وہ رونق جمعرات والے دن ہوتی ہے، ویسے عام دن نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا مزار ہے اور مزار کے ساتھ یہ مسجد ہے، ساتھ مسجد ہے۔ اور یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں، گرینری دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بالکل دیہات میں ہے اور ساتھ ہی یہ قبرستان ہے، اور یہ بھی قدیمی قبرستان ہے، پتہ نہیں کتنا عرصے کی مزار ہے۔ اور یہ مزار کے اندر دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ہی قبریں ہیں اور یہ بہت ہی پیارا مزار ہے۔ کیا بات ہے کہ یہاں بہت منت والے عقیدت مند آتے ہیں اور یہ خان پور مرچاں والا سٹاپ اسے لگتا ہے، اور یہ یہاں سے نیشنل ہائی وے خان پور مرچاں والا تقریباً 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ دربار آنے کے لیے دو قبراں یہ مشہور ہے، اور یہ بہت ہی لوگ آتے ہیں منت ماننے کے لیے۔ یہاں سے جو حافظ صاحب ہیں وہاں سے پوچھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور آپ کو مزار بھی دکھاتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بہت خوبصورت انداز سے یہ، حالانکہ یہ دیہات میں ہے، کہ اتنا پیارا مزار۔ اللہ خیر الرازقین، پرانی آیات لکھی ہوئی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قل شریف لکھے ہوئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، یعنی کہ چاروں طرف یہ چار کل لکھے ہوئے ہیں قرآن۔ اور یہ کیا بات ہے جناب، سورۃ الفلق، یہ نمک رکھا ہوا ہے، اور یہ جھولا بھی ہے، یہ جھولا بھی زنجیر سے باندھا ہوا ہے۔
यहाँ पर हाफिज साहब हैं, तो इनसे पूछने की कोशिश भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहेब। जनाब क्या हाल है कि बुला खैरियत है? डॉक्टर अब्बास साहब ठीक अलहमदुलिल्लाह तबीयत सेहत ठीक है जनाब दी? करम है अल्लाह का। अच्छा यार बड़ा मशहूर दरबार है दो कब्रा, तो आप अपनी सराइकी ज़बान में बताना है क्योंकि आपकी ज़बान सराइकी है ना। जी जी। हाँ सराइकी ज़बान में बताना है इसकी क्या हिस्ट्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी दी लड़ी है तो बहुत बड़ी हस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। ते ये उन्हां दा खानदान है। दो कब्रां दा दरबार मशहूर है जोड़ियां कब्रां। जोड़ा कब्रा। जी जी हाँ, जोड़ियां कब्रां क्योंकि पंजाबी लोग सदे ने जोड़ियां कब्रां। जी 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 असां तो दो कब्रां सदे ने वो जोड़ियां कब्रां सदे ने। जी ये दो कब्रां दा मज़ार मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अज तो 100 साल जो 200 साल पहले वडेरे गाल करनी हन जो भाई जरा ना ये ख्वाजा मोइनुद्दीन दी लड़ी चो बारात वापसी वेंदी पई है ते इत्थां इन्हां को दुश्मन वेड़ गया। अच्छा या इन्हां को इत्थां दुश्मन वेड़ गया। इन्हां यानी कि अल्लाह को पनाह मंगी है या अल्लाह सबको पनाह दे इन्हां जालमा को बचा। ते यानी कि वो बीबी जरी है ना वो सोने ना लड़ी है भाई असा सोना ला दिन तो असा जमींदार थी। सही ते यानी कि वो तो बाद जरे वेले इन्हां दुआ मंगी अल्लाह को पनाह मंगने सही गैब थी गए। ऊँ तो बाद वाल कुछ यानी कि कुछ टाइम बाद वाल बीबी भी यानी कि पर्दा अपने उत्ते दे गई सही यानी कि जमीन अच गैब थी गई सिर बिच थी गई। सही कोई अरसा बाद इत्थां कहीं को बिशारत थी जो इत्थां अल्लाह दे वली ई जा को आबाद करो क्योंकि असां तो हूँ कोई 10-15-20 साल थी गए 3 साल थी गए आया जी जी इत्थां पहले बे मुजावर बदलते रह गए। जी जी ते ऊँ तो बाद यानी कि उन्हां लोगों ने आख्या जी भाई जरा परदेसी मुसाफिर आवे आ जो दिल की ख्वाहिश करे यार आज मैं फलानी चीज खाऊंगी तो वो यानी कि मजार दे विचू पक्या लंगर मौजूद थी वेंदा अच्छा है। ये दरबार दे विच लंगर। आंदा है अच्छा हाँ जी। वाल यानी कि जरा मुसाफिर परदेसी हो खा भी लिया जो आख्या आज मैं साग खावणे या मक्खन खावणे या डोडा मक्की दा खावणे जी जी जो चीज दिल दी करे यार सही। वो चीज इन्हां को मिल वनी यार। अच्छा ये आप ये बता दें कि यहाँ जो मन्नत मानने वाले किस किस्म के मन्नत मानने वाले आते इस इत्थां मन्नत मनण वाले आने यानी कि कोई औलाद वास्ते आए कोई यानी कि जियो जा मकसद होया उन्हें इत्थां आते अल्लाह दे वलियां दे कोल दुआ कितने या अल्लाह इन्हां दा सदका है ये भी तेरे प्यारे ने असा भी तेरे हैं? प्यारे अच्छा हैं। कोई शादी दी मन्नत वाले भी। हाँ जी। अच्छा वो केड़ी किस्म दे आने। वो यानी कि मन्नत पहले मान गए हाँ जो कि ये तू आ सारी। रहा है जो छोकरी आई जी जी जो मेरा घर दा बंदोबस्त थी वने सही सही। मैं इत्थां जो थी सकती आन या वने सा। वालदैन आते होंगे कि हमारे बच्चों के रिश्ते के मसाइल हैं वो भी यहाँ मन्नत मानने हैं। हाँ जी हाँ जी अच्छा बिल्कुल। वालो हर कोई मल मन्नत मान वने जरे वेले पूरा थी वने भला ने नहीं था। अच्छा ये मैंने देखा ये बंगे बांधी हुई है मीनारों के साथ और ये लोग ये वंगा ही वास्ते बजैन जो यानी ये कि चूड़ियां यानी बांधी हाँ हुई हैं यहाँ पर। जो यानी कि जो को बेटी दी ख्वाहिश हो गई। अच्छा अच्छा जिसको बेटी की ख्वाहिश हो वो चूड़ियां बांध। हाँ जी अच्छा वो वाल चूड़ियां बात गई भाई ये सारी बेटी अल्लाह सही साकू दे देवे जी जी जी। अल्लाह साईं आपकी मन्नत खोल वे जो पूरी कर वे। अच्छा ये झूला भी पड़ा है साथ। झूला यानी कि औलाद वास्ते पुत्र अच्छा वास्ते। ये झूला एक नहीं पड़ा छोटे छोटे झूले और भी पड़े हैं। हाँ जी ये यानी कि इताअत है दुआ मंगे ने जी जी या अल्लाह साकू इन्हां दे सदका मुराद दे मिठी मुराद झोली आबाद कर जी। असा झूला ही चढ़ावे सू गले भी चढ़ावे सू जो चीज आख सकते न। ये गलेफों के साथ गंढे बांधी हुई है। ये तो बस वो वैसे बने। अच्छा अच्छा वैसे। हाँ जी अच्छा कोई होती मन्नत कहीं नहीं। अच्छा अच्छा किसी की मन्नत हो हाँ जी तो यहाँ ज्यादा रश कब होता है। रश में तो जुम्मा रात ही होंगे जुम्मे वाले दी भी होंगे अच्छा जुमेरात एतवार जुम्मा मतलब। सोमवार भी होंगे। यानी आज जिस दिन मैं आया हूँ यहाँ रश नहीं है नहीं यानी कि आवाम का ये। बस वो जिमें कहीं को टाइम लग गया वालों है हाजिरी तो नहीं कहीं टाइम कोई नहीं भी आ सकता ना जी। जुम्मा रात या सोमवार खाली हुई नहीं पिया। नाज़रीन ये दरबार के अंदर माशाल्लाह ये देखें कि मकाम इब्राहीम का नक्श है और ये साथ ये जनाब आप सब क्या है अपना अली पाक हजरत अली पाक है कुरान है। और ये अल्लाह पाक
خانہ کعبہ کا یہ نقشہ ہے، اور یہ روزہ رسول ہے، اور یہ بھی حضرت علی، اور اور ماشاءاللہ، اور یہ جی 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 جی، ہاں یہ چار قرآنی آیات ہیں، اور یہ کھجور کے درختوں کا عکس ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور جو تھی وہ پسند تھی۔ کیا بات ہے۔ بہت پیارا مزار ہے، بہت ہی پیارا مزار یار، اس پہ بڑا خرچہ کیا گیا مزار، تو یہ خرچہ کون کرتا ہے یہ؟ اچھا اچھا، چودھری صاحب ہیں یہاں کے، چودھری فیاض صاحب، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اچھا چک 22 کے۔ ماشاءاللہ واقعی یہ مزار پہ خرچہ کیا ہوگا، کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت ہی اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ یہ دربار کے بالکل دیہات میں، اور یہ دربار کے بہر کا ماحول آپ کو دکھا رہے ہیں، کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائک سائڈ پہ، اور یہ بہت بڑا قبرستان ہے، قدیمی قبرستان ہے۔ یہ دربار کا فرنٹ والا حصہ ہے، اور جو اس کے متولی ہیں چودھری محمد فیاض صاحب ہیں، چک نمبر 22 DNB، اور یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوا ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔